जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीजगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम भक्त होते तांत्रिक कर्णम गिरी। से संपूर्ण भाव में अहंकारी थे। अहंकार को विनाश कर भक्तवत्सल भगवान भक्त को अपनार कर सिद्ध तांत्रिक कर्णमगिरी श्रीक्षेत्र में अहंकार विनाश। ख्रीष्टीय द्वादश शताब्दी प्रति कर्णमगिरी नामक जड़े सिद्ध शिव भक्त तांत्रिक आषाढ़ मसरे चतुर्थमूर्ति अनवसर लीला समय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में उपस्थित थे। दशनमी संत कर्णमगिरी दक्षिण भारतर पुण्यतीर्थ रामेश्वर ओडिशार ब्रह्मार्दन अग्नितीर्थ इत्यादि भ्रमण करी आषाढ़ मसरे दारुक्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम में पहुंची मार्कंडेय पुष्करिणी पवित्र जल स्नान। आषाढ़ मास नीलगिरी उपरे मेघ मेघुर आकाश। श्रीमंदिर उपरे पादुकखिया पतित पवन चिराल खरखर हो उड़ी उड़ी शून्य गंठी पड़ जाए। श्री जगन्नाथ दर्शन लालसा प्रकाश कर पति महापात्र सेवक कर्णमगिरी श्रीमंदिर पर्यंत हाथ धरी धरी बाट देखी पाचकी नहीं। अणसर विराजित महाप्रभु मानक से दर्शन न करी अत्यंत दुखित हुई दैतापति सेवक मानक यार कारण पचारि। दैतापति कहले वर्तमान महाप्रभु मानवीय लीलाक्रम अनवसर लीला समय ज्वर पीड़ित अच्छा। अणसर पिंडीर घन अंधकार भितर उपचार क्रमशः बढ़ी चलुअछि। कर्णमगिरी पुनश्च उत्तर द्वार दे प्रवेश कले तथा अणसर पीड़ित श्री विग्रह मानक दर्शन करने आगे गले। एवं से देखिले अचिंता पहाड़ ठारू शत शत रास्ता अंकावंत हो श्रीमंदिर भितर प्रतीयमान हो। महाप्रभु गर्भबंधन अणसर पिंडी को पथ न पाई कर्णमगिरी अत्यंत दुखित हुई श्रीमंदिर बाहर को आसी अर्ण जल स्पर्श न करी पादब्रजरे चली चली जाई सारंगगढ़ कामेश्वर देवंकर राजदरबार में पहुंची गले। कर्णमगिरी दरबार में श्री विग्रह मानक अनवसर नीति जो दूर प्रदेश को आगत भक्त मैंने दर्शन वंचित होती अभियोग कले। से प्रश्न कले श्रीमंदिर चतुर्थ मूर्ति जीव ब्रह्म जोगमाया को ज्वर रोग किपरि अनुभूत हो पारे। गजपति कामेश्वर देव शिवभक्त तांत्रिक कर्णमगिरी यथारीति आतिथ्य संस्कार कले। गोटे माटी पात्र अल्प किछि बतुरा सोना को प्रदान कले। आदेश कले आपण स्वयं यही अणसर लीलार रहस्य उन्मोचन करंतु। कर्णमगिरी सारंगगढ़ सम्मुख अवस्थित एक बरगछ को आरोहण कले तथा अग्रसर होगा आदेश देले। बरगछ उपरे बसी कर्णमगिरी गोटे गोटे बतुरा सोल बट को खाई खाई श्रीक्षेत्र कुआसे दांडे पहुंची बरगछ उठेले। गजपति आदेश अनुसार से पुनश्च उत्तर द्वार दे श्रीमंदिर में प्रवेश करी निजर तंत्र साधना बल निजक गोटे भ्रमर परिणत करी जगमोहन उड़ी उड़ी बुलिले एवं सेतेबेले विहरण द्वार उन्मोचन हो दैतापति अणसर सेवारू अणसर घर को प्रवेश कले। भ्रमर रूपी कर्णमगिरी पछ पछ जाई अणसर घरे प्रवेश कले। अणसर घरे महाप्रभु सेवा पाई दैता
ଓ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅଷ୍ଟଦେବୀ, ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ, ଅଷ୍ଟସଖୀ, ଅଷ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମକଳିକା ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣସର ସମୟରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ରୂପୀ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ଦେଖନ୍ତି ମହାକାଳ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘର ଅନ୍ଧକାରରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମଞ୍ଜରୀଙ୍କର ମାୟାରେ ଅଣସର ଘର ସାରା ଧୂମ୍ରମୟ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଧୂମମୟ, କିଛି ଦେଖା ବି ଗଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଦେବୀ ଧରିଥିବା ପଦ୍ମକଳିକାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଲେ। ଭ୍ରମରର ସ୍ୱଭାବ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଭ୍ରମରର ସ୍ୱଭାବରୁ ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକିପାରିଲେ। ସେ ସେହି ପଦ୍ମ ଉପରେ ଯାଇ ଉପବେଶନ କରିଲେ। ଭ୍ରମର ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପଦ୍ମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ସେହି ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରହି କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଅଷ୍ଟମଞ୍ଜରୀଙ୍କର ହାସ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ଦେବୀଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ମୂର୍ଖ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭବ ଓ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ମାୟାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସଚରାଚର ଜଗତ ଦେବାଦେବୀ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଛାମୁରେ ନିଇତି ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଜାହିର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଜଗଦମ୍ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣସର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଆଉ ତୁ ମାୟା ବଳରେ ଅଣସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ତୋର ଖେଳ ସରିଲା ଆଜି। ଏହିପରି ବଚନ ଶୁଣି ଭୟରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି। 7 ଦିନ 7 ରାତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଅଣସରର ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରିର କଳା ହରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହନ କରି ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ମନେ ମନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ମହାଦେବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମାଯାଚନା କରିବାକୁ ଉପାୟ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାୟ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତାର ଭକ୍ତିରେ ସେହି ଦେବୀ ଜଣକ ଦୟା ପରବଶ ହେଲେ। ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇ ଫୁଲଟାକୁ ବିହରଣ ଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ହାତ ବୁଲେଇ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେବାରୁ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଭ୍ରମର ରୂପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୂର୍ବବତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧରି ବିହରଣ ଦ୍ୱାର ପକ୍ଷେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମହାବାହୁଙ୍କ ଅଣସର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଦର୍ଶନ ତ ଦୂରର କଥା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥାଏ। ନିଜର କୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିହରଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଲୁହ ଭିଜା ନୟନରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ ରହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଶିବ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଅହଙ୍କାର କର୍ଣ୍ଣାମଗିରିଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ରଖନ୍ତି କାହା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଳ
विक्षेप आवरणକୁ हटेଇ देଇ परम कारुणिक भक्त वत्सल भगवान निजे कुलाकृत करती तांकर अधीनस्थ भक्तକୁ। से भावरे बंधा से भावग्रही। जय जगन्नाथ।